हेलो विद्यार्थी मित्रों, आप सौनु अमारी चैनल में फरी एकवार स्वागत है। आजना विडियो में आपणे मैथ्स रीजनिंग में पार्ट नंबर 19 में आज खूब ज महत्वना एवा 10 प्रश्नों की चर्चा करवाना छीए कि जे दरेक परीक्षा में पूछाता है। खूब ज सरल भाषा में अथवा तो सरल माहिती में ओछामां ओछा समय में कई रीते प्रश्नों ने हल कर शकाय तेना विषे आज आपणे माहिती मेळवीशुं। अगाउना विडियो तो तमे जोया न होय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो। शरूआत करीए छीए आजनो प्रथम प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે પણ કોઈ સિરીઝ આવે ત્યારે હંમેશા બે નંબરની વચ્ચે કેટલો ડિફરન્સ છે, તફાવત છે, તે તમારે ફટાફટ તપાસી લેવાનો આ પ્રથમ નિયમ છે। તો અહીંયા 21 અને 23ની વચ્ચે 2નો વધારો છે, 23 અને 27ની વચ્ચે 4નો વધારો છે, 27 અને 33ની વચ્ચે 6નો વધારો છે। मतलब કે દરેક વખતે બેકી સંખ્યાનો વધારો થાય છે। 2 પછી 4, 4 પછી 6, તો मतलब કે 6 પછી કયો વધારો આવવાનો છે? 8નો। मतलब કે 33માં આપણે શું કરવું પડશે? 8નો ઉમેરો કરવો પડશે। તો કયો નંબર આવે છે? 41, 41 આપણો આન્સર થઈ ગયો। પ્રશ્ન નંબર 2 વિશે ચર્ચા કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર નંબર ચેક કરીએ 68, 67, 64 અને 59। तो आनी अंदर कई रीते काम करीशुं तो फरीथी ए ज पद्धति बे नंबर वच्चे कयो डिफरन्स छे ते चेक करवानुं। 1नो घटाडो छे, पछी 3नो घटाडो छे, पछी 5नो घटाडो छे। आम दरेक वखते एक ही संख्यानो घटाडो छे। 1 पछी 3नो घटाडो, 3 पछी 5नो घटाडो। तो 5 पछी कयो घटाडो आवशे? 7नो घटाडो आवशे। मतलब के आपणे 59 मांथी 7 काढी नाखवाना छे। मतलब केटला आवशे? 52। तो 52 आपणो शुं छे? जवाब छे। प्रश्न नंबर 3 की बात करिए तो प्रश्न नंबर 3 अंदर सौ प्रथम ए ज पद्धति वापरीशुं कि कोईपण बे नंबर वच्चे कयो नंबर डिफरंट आवे छे ते चेक करीशुं। अहींया केटलो छे? 2 नो डिफरंट छे, पछी केटलो वधारो घटाडो छे, तो पछी अहींया 4 नो वधारो छे, पछी 2 नो वधारो छे, पछी 8 नो वधारो। तो अहींया जे वधारो छे ते एक सतत नथी, कोई नियम बनतो नथी, माटे आ पद्धति आपणे करीशुं नहीं। तो बीजी कोई पद्धति आपणे अपनावीशुं। तो बीजी पद्धतिमां शुं छे? तो बीजी पद्धति में प्रथम 2 के प्रथम 3 संख्याओं सरवारो करवानो छे। मतलब के प्रथम 3 संख्याओं सरवारो करिए तो 0, 2 અને 6, तो एनो सरवारो केटलो थई गयो? 8 आवी गयो। हवे बात करिए आपणे 2, 6 અને 8, तो तेनो जवाब केटलो आवे छे? 16 आवी गयो। अहींया ए ज प्रमाणे 6, 8 અને 16, एनो जवाब केटलो आवे छे? 30 आवी गयो। अहींया ए ज प्रमाणे 8, 16 અને 30 केटलो जवाब आवे छे? 54। आ प्रमाणे 54 पण आई गया। मतलब के हवे 16, 30 અને 54 નો સરવાળો કરીશું तो केटलो जवाब आवशे? 6 4 10 એટલે કે 100, 100, 100 આપણો જવાબ આવી ગયો। તો જ્યારે કોઈ ડિફરન્સ સતત ન મળે, કોઈ નિયમ ન મળે તો 2 2 ની જોડીમાં સરવાળો કરો, ત્રીજો જવાબ આવશે ને તો 3 3 ની જોડીમાં સરવાળો કરીને આપણે જવાબ લાવવાની કોશિશ કરવી પડશે। प्रश्न नंबर 4 છે। प्रश्न नंबर 4 ની અંદર અહીંયા प्रश्न नंबर 4 ની અંદર 4, 144, 400, 900 आ नंबर जोईने ज खबर पड़ी जाए छे कि आ पूर्ण वर्ग संख्याओं छे। अमुक नंबर एवा होय छे जेने जोईने ज आपणे खबर पड़े पूर्ण वर्ग संख्याओं। अने मोटा भागना पूर्ण वर्ग अने पूर्ण गणना प्रश्नों बहु ज वखत पूछाता होय छे। तो घणा बधा नंबरो सुधी तमने वर्गमूळ के पूर्ण वर्ग संख्याओं याद होवी जोईए। तो चेक करिए 4 નું वर्गमूळ કેટલું છે? तो 2 છે। अहींया 12 નું वर्ग 144 નું वर्गमूळ कयुं છે? 12 છે। 400 નું वर्गमूळ कयुं છે? 20 અને 900 નું वर्गमूळ कयुं છે? तो 30 અને આનું વર્ગમૂળ કેટલું છે? તો 42। હવે આ નંબરોની વચ્ચે સમાનતા જોઈએ તો આ બે નંબરોનો ડિફરન્સ કેટલો છે? 12 છે। આ બે નંબરોની વચ્ચે ગેપ કેટલી છે? 10 છે। આ બે નંબરોની વચ્ચે ગેપ કેટલી છે? 8 છે। આમ 12 પછી 2 નો ઘટાડો 10, 10 પછી 8, તો 8 પછી કોણ આવશે? અહીંયા 6 અને 6 નો વર્ગ કેટલો થશે? 36। मतलब કે આપણો જવાબ કયો થઈ ગયો? 36 ત્યાં આપણો જવાબ છે। પ્રશ્ન નંબર 5 તરફ આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 5 ની અંદર શું છે? प्रश्न 5, 2, 10, 30 અને 68। સૌથી પહેલા કયો નિયમ વાપરવાનો? 2 2 ના નંબરની વચ્ચેની ગેપ સરખાવાની। તો 2 અને 10 ની વચ્ચે કેટલાની ગેપ છે? 8 ની। 10 અને 30 ની વચ્ચે કેટલાની ગેપ છે? 20 ની। આની અંદર કેટલાની ગેપ છે? 38 ની। અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો નિયમ બનતો નથી, માટે આ નિયમને કેન્સલ કરી નાખવાનો। તો વર્ગ અને ઘનની અંદર ચાલે જવાનું। તો વર્ગ અને ઘનની અંદર ચાલે જઈએ તો અહીંયા 3 નો 1 નો ઘન કરીશું અને એની અંદર 1 ઉમેરીશું તો આપણે જવાબ 2 આવી ગયો। અહીંયા પછી શું કરીશું? 2 નો ઘન કરીશું અને તેની અંદર 2 ઉમેરીશું તો 2 નો ઘન કેટલો? 8, 8 માં 2 ઉમેર એટલે કેટલા? 10 આવી ગયા। પછી શું કરીએ? 3 નો ઘન કરીએ। 3 નો ઘન કરીશું તો 3 × 27, 3 નો ઘન 27, એની અંદર 3 ઉમેરશું તો કેટલા થઈ ગયા? 30 આવી ગયા।
આમ દરેક વખતે જે સંખ્યાનો ઘન છે તે સંખ્યા તેમાં ઉમેરવાની છે. મતલબ કે હવે શું છે, 4નો ઘન કરીશું અને તેમાં કોણ ઉમેરીશું, 4 ઉમેરીશું. તો 4 ઉમેરીશું તો કેટલા થઈ છે, 64. હવે એ પ્રમાણે 5નો ઘન કરીશું તો 5નો ઘન અહીંયા 68 આવશે. 5નો ઘન 125, એની અંદર 5 ઉમેરીશું તો 125માં 5 ઉમેરીશું તો જવાબ શું આવશે, 130. તો આપણો જવાબ છે 130. મતલબ કે જે સંખ્યાનો ઘન કરીએ તે સંખ્યા તેમાં ઉમેરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 6. આની અંદર પણ એ જ પ્રમાણે કોઈ પણ બે નંબરો વચ્ચે કેટલાનો ડિફરન્સ છે તે સૌથી પહેલાં ચેક કરી લેવાનું. પ્રથમ બે નંબરો વચ્ચે 5નો ગેપ છે. પછી 11 અને 21ની વચ્ચે કેટલાનો ગેપ છે, તો 11 અને 21ની વચ્ચે 10નો ગેપ છે. પછી 21 અને 36ની વચ્ચે કેટલાનો ગેપ છે, તો 15નો ગેપ છે. પછી 36 અને 56ની વચ્ચે 20નો વધારો છે. આમ દરેક વખતે વધારો તમે ચેક કરો તો 5 પછી 10, 10 પછી 15નો વધારો, 15 પછી 20નો વધારો. તો હવે 20 પછી કોનો વધારો આવશે, 25નો. મતલબ કે આપણે 56ની અંદર 25 ઉમેરવાના છે. તો 56ની અંદર 25 ઉમેરીશું તો કેટલા આવશે, તો 56 અને 25ની વચ્ચે ઉમેરીશું તો 81, 81. તો 81 આપણો આન્સર આવી ગયો. પ્રશ્ન નંબર 7ની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 7ની અંદર એ જ નિયમ લાગુ પડીશું. કોઈ પણ બે નંબર વચ્ચે કેટલાનો ડિફરન્સ છે. 8 અને 14ની વચ્ચે કેટલાનો ગેપ છે, તો 6નો ગેપ છે. 14 અને 26ની વચ્ચે કેટલાનો ગેપ છે, તો 12નો ગેપ છે. 26 અને 44ની વચ્ચે કેટલાનો ડિફરન્સ છે, તો 18નો વધારો છે. અહીંયા 44 અને 68ની વચ્ચે કેટલાનો વધારો છે, તો 24નો વધારો છે. આમ અહીંયા દરેક વખતે 6, 12, 18 અને 24, મતલબ કે અહીંયા 6નો ઘડિયો બને છે. 6 દૂના 12, 6 તરી 18, 6 ચોક 24 ને 6 પંચામાં 30. મતલબ કે હવે જે નવો વધારો આવશે, કેટલાનો વધારો આવશે, 30નો વધારો આવશે. મતલબ કે 68ની અંદર આપણે 30 ઉમેરવા પડશે. મતલબ કે અહીંયા 8, અહીંયા 6, 3, 9. મતલબ કે 98 તે આપણો જવાબ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 8. પ્રશ્ન નંબર 8ની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 8ની અંદર 3, 9, 6, 36 અને 30. તો આની અંદર કઈ રીતે વાત કરી છે, તો આની અંદર સૌથી પહેલાં બંનેનો ચેક કરીએ તો 6નો વધારો, પછી 3નો ઘટાડો થયેલો છે, પાછો 30નો વધારો. મતલબ કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો નિયમ બનતો નથી. તો આ પદ્ધતિ કાઢી નાખવાની, ફટાફટ ચેક કરીને આ કામ કરી દેવાનું છે. પછી તો અહીંયા શું થાય છે, તો 3 પછી 9 છે. મતલબ કે આ બંનેની જોડીમાં કંઈક રૂલ્સ બને છે. 6 અને 36માં કંઈક નિયમ બનતો હોય તેવું લાગે છે. મતલબ કે 3 અને 9ની વાત કરીએ તો 3નો વર્ગ અથવા તો 3 ગુણ્યા 3 એટલે 9 આવેલા છે. તે પ્રમાણે પછી 6 અને 36ની અંદર શું થાય છે, 6 ગુણ્યા 6 થયા, માટે થઈ ગયા 36. તો એ પ્રમાણે 30 પછી કયો નંબર આવશે, તો 30માં 30નો ગુણાકાર કરીશું. તો 30માં 30નો ગુણાકાર કરીશું તો શું આવી જવાનું છે, તો 900. તો 900 આપણો શું થઈ ગયો, જવાબ. પ્રશ્ન નંબર 9 વિશે વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 9ની અંદર 36, 34, 30, 28 ને 24. સૌપ્રથમ શું કામ કરવાનું, આપણે એ જ પદ્ધતિ બે નંબરની વચ્ચેની જગ્યા કેટલી છે, ગેપ કેટલી છે તે ચેક કરીશું. તો અહીંયા આવશે 2નો ઘટાડો છે, પછી અહીંયા 4નો ઘટાડો છે, પછી 30 ને 28ની વચ્ચે 2નો ઘટાડો છે, 28, 24ની વચ્ચે 4નો ઘટાડો છે. તો મતલબ કે 2 પછી 4નો ઘટાડો, 4 પછી 2નો ઘટાડો, પછી 4નો ઘટાડો. તો હવે કોનો ઘટાડો આવશે, 2નો ઘટાડો આવશે. મતલબ કે 24માંથી 2 કાઢી નાખીશું તો કેટલા આવશે, 22. તે આપણો જવાબ બનશે. પ્રશ્ન નંબર 10. પ્રશ્ન નંબર 10ની અંદર 97, 90, 76 અને 55 ઘટાડો છે. દરેક વખતે દરેકમાં ઘટાડો છે. કેટલો ઘટાડો છે ચેક કરીએ. 97 પછી 90 કોણ આવે છે, 7નો ઘટાડો છે. 90 પછી 76માં કેટલાનો ઘટાડો છે, તો 14નો ઘટાડો છે. પછી 76ની વચ્ચે 55ની વચ્ચે કેટલાનો ઘટાડો છે, તો 21નો ઘટાડો છે. તો અહીંયા જે ઘટાડો છે તે 7નો ઘડિયો બને છે. 7 દૂના 14, 7 તરી 21. તો હવે જે ઘટાડો આવશે 7 ચોક 28નો અહીંયા ઘટાડો આવશે. તો 7 ચોક 28નો ઘટાડો મતલબ કે 55માંથી આપણે 28 કાઢી નાખવાના છે. તો કેટલા આવશે અહીંયા, તો અહીંયા 7 અને અહીંયા 2 મતલબ કે 27. મતલબ કે આપણો જવાબ કેટલો આવશે, 27 તે આપણો જવાબ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રમાણે ખૂબ જ ઝડપથી અને ઓછા સમયમાં શોર્ટ ટ્રિક્સ ફટાફટ સમયનો બચાવ કરી આપણે આ પ્રમાણે સોલ્યુશન કરી શકીએ છીએ. હજુ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન વિશે ખ્યાલ ન આવતો હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય લખો. ફરીથી પાર્ટ નંબર 20માં આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી આપને ખૂબ જ બેસ્ટ ઓફ લક.